So I think NSA does a great job of like giving that platform and that support system to people to talk about their mental health and to make them feel like you're not alone in this, and it's okay and it's normal, and however you're feeling is going to be okay, but you just have to be clear and like you have to talk it out with someone. Ani, like how easy they find to come and talk to you guys? उनीहरू आउँछन् बोल्छन् तिमीहरूसँग लाइक सेयर गर्छन् जे होस्. दाइ रोलिङ भन्नु न त 1 2 3 पुरा फर्मालिटी हैन त्यतिको नगरी भाइबै आउँदैन. 1 2 3 Okay. So, hello everyone, welcome to Life in Gravity 23rd podcast, and we have today Ishu and Bidhan from NSA-UTA. हाम्रो कम्पिटिसन भनिदिनु भयो त. Competition, you are taking them as a competition. हजुर हजुर. Nice. Like healthy competition भयो भने त बेस्ट हुन्छ नि त, किनभने you will do a lot of programs together. त्यो भनौँ न उनीहरूले यस्तो गरेर अब चाहिँ हामी त्योभन्दा ठुलो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो. So, can you guys like introduce yourself first, Ishu? Hi everyone, my name is Ishu Pokhrel and I'm the president of NSA-UTA for the spring 2024 semester. Okay, and what position do you hold in like भनौँ न like when you started NSA हैन त्यो पनि भन्दियो एकचोटि. So I started off NSA as a graphic designer. On this I became a social media manager for NSA, and then I became the secretary and I became the president today. Oh, that's a long time. Like कति वर्ष भयो? 3 वर्ष भयो, because each position is a semester. So I've been doing it for like a little while now. Okay. And Bidhan? मेरो नाम चाहिँ विधान खड्का अनि आम एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट. आएको चाहिँ भर्खर यही फलमा आएको अनि म नि एनएसएमै छु. सी एडभाइज मी टु जोइन देयर. अनि म चाहिँ अहिले जेनरल मेम्बर एनएसएमा. ओके. सो तिमी कहिले आएको? fall 2022 मा. Fall 2022. Like it's been कति? 1.5 year? 1 year. 1 year. ओके. कस्तो लागिरहेछ अमेरिका? अब भन्नु र गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक हुँदो रहेछ. यता आएपछि उता गएपछि अब नेपालमा हुँदा त अप्लाईहरू गरिन्छ ठाउँ ठाउँमा. लास्टमा आएर चाहिँ रिलेटिभहरू यता भएर चिन्ने मान्छेहरू नेपाली कम्युनिटी स्ट्रङ भएर टेक्सासै छान्यो. अनि अब दाइहरूलाई पनि सोद्धा सकिन्छ. अलिअलि स्ट्रगल हुन्छ, स्ट्रगल त गर्नै पर्छ भन्ने त. नेपालमा नि स्ट्रगल त गरिन्छ नि, खास चाहिँ के छ र भनेर भनिन्छ होइन. तर यता आएपछि चाहिँ अलि गर्नुपर्दा र भन्नुपर्दामा अलिक फरक हुन्छ. गाह्रो छ. गाह्रो त गाह्रै हुन्छ. So, what is NSA actually? NSA भने के हो? So NSA was founded back in 2010. NSA is Nepalese Student Association. We are a cultural organization here on campus. We're basically student funded, so we don't get funds from the university or like the Office of International Education or anything. We were formed to promote our culture, like हामी के गर्छ हामी कहाँको, and just to make kind of like a home away from home, like kind of a thing. For those who aren't international, it was kind of like a way to like understand what the Nepalese culture is and like kind of know your roots a little bit. Okay, it's like a club त्यसो भए. Yeah. नेपाली स्टुडेन्टहरुको. Like only नेपाली कि international स्टुडेन्ट, like यहाँको अरु एथनिक ग्रुप्सको हैन मान्छेहरुले पनि जोइन गर्न पाउँछ अरु रेसहरु? So anyone can join. Actually, this is like the first semester we've had people outside of Nepalese people join. So I guess we're making progress. Okay, that's good. Ani like funds ko कुरा आयो हैन, it's completely student funded. Yeah, so like actually university fund pani gardaina. So we have to find sponsors on our own. We have board member like the general member application fee which we used to fund for our t-shirt. Sponsors pani afai khojna parcha, kere propose pani afnai like lekhna parcha and everything. Like that's how we get funded for our events. Okay, so you guys are basically finding the sponsors, हैन? Because I have seen so many त्यो हुन्छ नि कस्तो ठुलठुलो इभेन्टहरु गर्दिरहेको हुन्छ के एनएसएले. लाइक मैले अघि युएनटी भने नि त हैन, that was the first program I've been from, like organized by NSA हैन. अनि डाक्टर सन्दुक रुइतको गराएको थियो क्या, अनि ठ्याक्क त्यो दिमागमा चलिरहेको थियो. इभन द्याट प्रोग्राम वाज सो ग्रेट हैन, यस्तो राम्रोसँग रन गरे कि लाइक अरू कसैलाई दिएको भए भनौँ न यहाँ पनि धेरै सोसाइटीहरू अर्गनाइजेसनहरू छ नि त, उनीहरूले त्यतिको राम्रो गर्न सक्थेन क्या. सो इभन द प्लेटफर्म द्याट यु गेट फ्रम द कलेज हैन. हजुर. ओके, भनेपछि लाइक सो वी निड टु हेल्प स्टुडेन्ट्स एनएसए हैन. जतिजनाले पनि पडकास्ट सुनिराख्नु भएको छ हैन, स्पोन्सरसिप माग्यो भने गरिदिनु पर्छ. गरिदिनु भयो, हाम्रो धेरै नै इभेन्ट्स छ. Okay. Ani, like how many members are there currently?
So board member ma चाहिँ there's about 12 to 13 people on my team. And for general member we have about 60 people. 60. हजुर. Okay, I guess like there are many more people from Nepal who are currently in UTA, हैन? But why only 60? So general member को लागि चाहिँ people think like मसँग time commitment छैन because हाम्रो meeting every Monday 12 to 1 हुन्छ. So board member meeting चाहिँ every week हुन्छ and the general member meeting is every other week. So most people can't commit their time because as an international student you, like you're working, you know, त्यो पेट त पाल्न पर्यो नि त. So like they're working, so like they can't devote their time. But we do have a lot of people who actually come to our events, like do Nepali हुन्छ, like non-Nepali मान्छेहरु पनि. So like general member मा 60 जना जो भएको छ नि हैन, it's like those people who are down to help out मा चाहिँ. Okay, like अनि process कस्तो छ, like भनौं न member बन्न के process छ, like is there any portal to sign up or interviews हरु हुन्छ कि हैन? जस्तै अब इट्स यदि कोही मान्छे तिमीहरुको मेम्बर छ भने इट्स द फेस हैन, उनीहरुले तिम्रो हैन अब एनएसए लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन. यु डोन्ट वान्ट टु हायर समबडी लाइक त्यो जे पाइते वाला हैन. अनि इज देयर एनी क्राइटेरिया टु बी अ जनरल मेम्बर अनि बोर्ड मेम्बर? So general member को लागि चाहिँ anyone can apply for it. You just have to bring out your ideas and like what you want to see in NSA भनेर. But to be a board member, you'll have to fill out an application for it. So it's हाम्रो Instagram मा हुन्छ, Facebook मा हुन्छ, now on LinkedIn and also on हाम्रो UTA को like the member को site मा. And once you fill that out, we'll like get back to you within a week or so and we'll schedule an interview process and we'll ask like them like कुन रोल गर्न मन लागेको छ किन, do you have any prior experience हरू, अनि like what qualities do you have that will make you a great candidate. Okay, so actually तिमी यहाँ second generation kid हैन, कहिले आएको रे? 2011 मा आएको. 2011. How old were you त्यति बेला? 5 years old. नेपालको त केही नि याद छैन है. I mean नेपालमा को like खासै धेरै याद छैन. I mean I studied at Small Heaven boarding school. Small Heaven चितवनमा. Okay, म पनि चितवनबाट. So my dad used to work at BP Korea Cancer Hospital and my mom owned a pharmacy shop, so I just grew up there अनि हामीले डिबी पढ्यो अनि हामी तिनजना आयौँ 2011 मा. Okay, after that तिमी नेपाल गएको छ कि छैन? I went in 2016. It was quite an experience. Honestly, I would go back again for the food. Okay. Food like अरु कहाँ घुमे तिमी? Now we mostly my relatives were because I had no idea who my relatives were, right? Like like where's my roots? I had so much questions as a kid. I was like mamu like yokyo and I had no clue about the whole foreigner tax thing. It's like, you know, if you go to a shop and you speak English or something and they're gonna tax you like, hey, yo त यहाँको मान्छे हैन नि त, हल्का बढाउँला नि त प्राइस. नेपाली भएपछि त्यति गर्नु पर्यो. So I learned bargaining skills नेपाल जाँदाखेरि हल्का. हो र? हजुर. अनि तिमीलाई पनि नेपाली भनेन, लाइक उसको एक्सेन्टै डिफरेन्ट छ नि त हैन, अनि त्यही भएर होला सायद. त्यति धेरै पनि छैन है. अनि लाइक मैले अहिलेसम्म त्यस्तो त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन किडहरू चाहिँ एनएसए को प्रेसिडेन्ट भएको खासै थाहा पाएको थिइनँ हैन. लाइक हाउ यु केम इन्टु दिस अनि कतिको गाह्रो थियो भनौँ न. अब हाउ वर यु इन्ट्रेस्टेड इन सोसल सर्भिस? यु आर नट गेटिङ पेड हैन यसमा, nobody is gonna pay you or anything. अनि सोसल सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड कसरी भयो तिमी? So I joined as a marketing major because my UTA marketing major and I had no idea what NSA was, honestly, you know. I had met a Ishu Pokhrel who told me briefly like NSA tha UTA banera, but I didn't join until I had my friend Saina Shashta who actually forced me to join the organization because she had already been part of it for a semester. So she was like maja huncha Nepali मान्छेहरु भेटिन्छ अनि like हामी जस्तै हुर्केको मान्छेहरु पनि हुन्छन् त्यहाँनिर अनि we can like learn about like Nepali ko like के गर्छन् and everything. So I joined as a graphic designer. This like position increase with gayo and I got to meet more people and learn and I kind of developed an interest in like getting to know what Nepali culture is because like, you know, like when you're the only brown kid in your school, you're like kind of ashamed of your culture in a way because you're like eh mata brown, like, you know, male like momle pakako like khasiko masu school ma lage pani like, you know, pure ganako hunthyo भन्थेन त हैन. So I would have to like blend in, like take like Cheetos or like Lunchables or stuff or like stuff like that. So kind of like getting to meet people who are down to teach you about your culture and not be ashamed of it, you know, it's like a really big thing and I think that was like the driving factor. Ani you said ki like aru koi pani tabale bhetiseko छैन. We last president Saina Shashta, she was like with the very first president who was like यही हुर्केको like ani so because of that I slowly got involved in it.
So okay, she set a footprint. So Yeah, she then did. she made more easier for you guys. She did, yeah. And like growing up as a second generation kid, होइन इभन तिमीहरू त स्कुलमा जाँदा अब स्कुलमा म्याक्सिमम् बिफ हुन्छ होइन, हामी बिफ खाँदैनौँ होइन, अनि वी निड टु टेक आवर सेपरेट लन्च होइन, अनि त्यस्तोमा चाहिँ भनौँ न त्यो अक्वर्ड लाग्ने या भनौँ न त्यो कस्तो लेफ्ट आउट लाग्ने टाइपको केही हुन्थ्यो त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू केही छ लाइक? यति धेरै हुन्थ्यो नि, लाइक लन्च लाइनमा इलेमेन्ट्रीमा जाँदाखेरि 2टा लाइन्स हुन्थ्यो, एउटा चिकनको लाइन अनि एउटा बिफको लाइन हुन्थ्यो। त्यो बिफको लाइन चाहिँ पुरै लाइक प्याक हुन्थ्यो के, चिकनको लाइनमा चाहिँ 1-2वटा मान्छे मात्र हुन्थे, अनि लाइक फोमो हुन्थ्यो एकदमै धेरै, बिकज वेन लाइक सुरुमा आउँदाखेरि इभन माई लाइक यु नो लाइक माई इङ्ग्लिस वाज नट द्याट ग्रेट, लाइक I studied at a boarding school and my parents would make me watch cartoons to like make sure like my English was great, right? But still you would stand out in the like in that crowd. Ani ma paeko, I studied at still, and there was like about like 2 brown kids at Bella. Ani adi jati मान्छे चाहिँ they would take their kids to Harmony के like यता त नेपाली कम्युनिटीहरु छ, म मेरो बच्चालाई त्यही पढाउँछुहरु भनेर, right? So I stayed mostly त्यही like कोरियाहरुको एरियाहरुमा, अनि यस्तो फोमो हुन्थ्यो कि like am I doing something wrong, like am I being judged for like doing something a certain way? There was this point in my 3rd grade class that my teacher called my parents and said, can you not pack Indian food like get it for your kids because it's smelling in the class, right? Yeah, like so it's like it's hard adjusting, so like just like हजुर like adjust गर्न culture मा गाह्रो हुन्छ नि हैन, so पनि we face that same problem के like कसरी adjust गर्ने and everything, so like now you think ए यिनीहरु त like English मज्जाले आउँछ you know सब भन्छ नि हैन, हाम्रो तेस्रोमा त्यस्तै गाह्रो भएको थियो। विधानले भन्दै थियो नि लाइक हैन तिमीसँग त ग्रीन कार्ड पनि छ हैन, इजी हुन्छ भनेर सजिलो छ हैन। ओके विधान लाइक तिमी भर्खर आयो, हाउ इट फिल लाइक कल्चरल डिफरेन्सको कुरा गऱ्यो नि उसले, के थियो कल्चरल डिफरेन्स? लाइक कल्चरल डिफरेन्समा चाहिँ लाइक अब हाम्रो प्रब्लमहरू दिदीले बुझ्नुहुन्न होइन राम्ररी, अब थाहा छैन नि त, एक्सपिरियन्स गरेको छैन, दिदीले नि कति प्रब्लमहरू एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ जुन चाहिँ लाइक म बुझ्दिनँ कि, लाइक अब दिदीले भन्नुहुन्छ यस्तो भयो, अनि म सोध्छु कि त्यो नि कस्तो प्रब्लम हो र त्यो, त्यस्तो नि प्रब्लम हुन्छ यहाँ मलाई खानालाई पैसा पुगिरहेको छैन, दिदीले आफ्नो लुगाको पढी छ के हो यस्तो। Yeah, because you know like they'll judge you, okay? Like you would think because it's like like you know because we're raised differently, right? And we grew up in a completely different environment where we had completely different needs. Like you know like Bidhan Nepal, my work in Nepal, my body, you know like the whole environment is completely different than like growing up here. Without Nepal, you know everyone's accepting in a way, you know everyone like ke janga pani e bhai ke cha bhai e thik cha aaj khabar, you know eta gayo bhanne like eta gore like e ke cha bro like bro like who are you भन्ने थाहा छ के, like you know the difference, like problems are really दुबेको, like we both have problems as international and non-international, it's just like accepting the part कि like a like उनीहरु पनि हामी भन्दा डिफरेन्ट हैन किनकि लास्टमा हामी दुवैजना नेपाली नै हो भन्ने छ, राइट एक्ज्याक्ट लाइक हाम्रो त बेस सेम छ नि त, रुट्स सेम हो, कल्चर सेम छ, सबै कुरा लाइक वी सेयर मेनी थिङ्स, त्यो भनौँ न अब लाइक नेपालको माया भइ नै राखेको हुन्छ होइन, यहाँ जन्मे पनि मैले देखिरहेको हुन्छ क्या, लाइक म एभ्री स्याटरडे एन्ड सन्डे मन्दिर जान्छु होइन, अनि त्यहाँ सबले आफ्नो बच्चाहरू लिएर आउँछन्, अनि इभन आज हाम्रो प्रोग्राम छ त्यहाँ पनि हामीले त्यो बच्चाहरूलाई इन्भाइट गरेका छौँ इन देयर कल्चरल ड्रेस होइन, कोही राईको त्यो ड्रेस लगाएर आउँछ, कोही त्यो भनौँ न किराँतहरू, अनि कोही सुदूरपश्चिमवाला होइन, अनि त्यो सानो बच्चाहरू दे आर सो इन्ट्रेस्टेड क्या यता अनि कल्चरल चाहिँ लाइक मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुँदो रहेछन् कि, तर इफ यु गो टु मन्दिर होइन तिमीले देख्छौ क्या त्यहाँ भर्खरको, अनि लाइक दे आर सो मच इन्टु दिस सोसल वर्क होइन, हामी छैन क्या त्यस्तो, हामी नेपालमा त्यस्तो छैन नि। लाइक अब यता आएर दिदीसँग लाइक गाडीमा चढिन्थ्यो, दिदीले वालमार्टहरू पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो कि सुरुमा होइन, अनि गीत लाउँदा दिदीले नेपाली गीतहरू लाउनुहुन्थ्यो क्या, अनि म चाहिँ ल यता नेपाली गीतहरू सुन्दर रहेछ त जस्तो लाग्थ्यो कि। सुरुमा आउँदाखेरि हामी I think we were about to go get like beds or something होइन, अनि I was like playing the Sushant Casey and he was like Didi why are you listening to a Nepali song, and I was like
Why not? सुन्छु त कति धेरै सुन्छु भन्नुहुन्छ यो गीतहरू लाइक मैले सुनेको भन्दा पनि धेरै सुन्नु हुँदो रहेछ पुरानो गीत होइन के अरे आशा भोसले गीत गाएको नारायण गोपालले गीत गाएको पुरै सुन्छु see like you're so surprised ke like yeah it's like pretty normal at that it's just like you wouldn't expect it because you think America ma like purai angrezi गीतहरु सुन्ने होला भनेर and I think we take more interest in Nepali culture because like we've never gotten exposed to it right अनि हजुरको like घरमा पूजाहरु हुन like पुरै normal हो नि त हैन like मेरो घरमा पूजा पनि it's such a big deal okay it's like oh my gosh like you know it's like a big event at our house अनि like मन्दिर गयो भने पनि it's like such a big thing के नेपालमा it's such a normalized thing because that's what you get used to like जहाँ गए पनि मन्दिरहरु हुन्छ आफ्नो रिलेटिभ्सहरु त्यही हुन्छ like मेरो मामा घर गए पनि it's like such a special thing like oh my gosh I'm going to my mama घर it's not just like ए यही त अनि मेरो मामा घर केही छैन like म गइहाल्छु मेरो मामा माइज त अनि जस्तो हुँदैन के it's like wow like I'm going somewhere different and I'm going to see my family जस्तो हुन्छ because America is such like out of the individualistic culture compared to Nepal because Nepal ma sabajana सँगै गरम हुन्छ नि हैन यता चाहिँ like everyone's focused on their own thing like let me be successful in my own way भन्छ नि त it's completely different but like how they are raising their kids हैन यहाँको मान्छेहरुले हैन like नेपालबाट आएपछि maximum त डिबी पढेर आएको हुन्छन् हैन अनि like उनीहरूले नेपाली कल्चरहरू यस्तो सिकाइरहेको छन् नेपाली लाइक सारङ्गी मैले लिएर आएको छु नि हैन लाइक त्यो मैले मागेर ल्याएको क्या अनि दे हेभ जस्ट ब्रट दिस उनीहरूको छोराछोरीले देखुन् भनेर क्या नेपालमा चाहिँ यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो भनेर भायोलिन टाइपको हो नि त यो त नेपालको हैन इफ यु नो इट देखाएको थियो तिमीले बजाएको नि सुने होला त्यसो मेरो मम बाबा like whenever we were having dinner like my dad will always play कान्तिपुर समाचार दिनदिनै राति कान्तिपुर समाचार सुन्ने हो अनि हेर्ने कथाको एपिसोड पनि सबैजना सँगै बसेर लिभिङ रुममा हेर्ने कथाको हेर्ने हो so just so they could know कि like I'm growing up in like a very like the privileged area and that there are people in Nepal who do face struggles and it's not easy for everybody so hearing like this is sarangi like my first time suneko थिएँ I was like Baba what is that he's like that's like a Nepalese violin like come on now like abu buza like यस्तो हुन्छ and everything okay विधान के like cultural difference जस्तै अब मैले फेस गरे हैन हजुर एउटा फनी इन्सिडेन्ट लाइक मैले चाहिँ कसको कुरा सुनिरहेको रहेछु भने जो मान्छे चाहिँ इन्डिया पनि गएको छैन नि हैन उसको कुराहरू सुनेर चाहिँ विदेशमा त तारै हुँदैन अरे त्यो सबै जमिन मुनिबाट जान्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ हैन when I came when I saw हैन त्यहाँ पनि बिजोगै छ क्या यहाँ पनि हैन बाटो त आज बिग्रियो भने भोलि बनाइदिन्छ अरे हैन मेरो घर अगाडिको बाटो 2 वर्ष भइसक्यो घर किनेदेखि बनाएको छैन हैन अनि त्यस्तो के लाइक के फेस गरे तिमीले अब नेपालमा भन्दा चाहिँ अमेरिका चाहिँ यो पर्फेक्ट कन्ट्री जस्तो लाग्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ सब सेटल हुन्छ तर इट्स नट द्याट पर्फेक्ट के यता पनि अब बाटोहरुमा हेर्यो भने पनि लाइक एभ्री एरिया इज डिफरेन्ट हुन्छ नि त अब कुनै एरियाहरु त्यस्तै हुन्छ वुडहरु हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा नि काम गर्नुपर्छ अब त्यता मान्छेहरु छुट्टै हुन्छन् अर्कै खालको हुन्छ अब कुनै राम्रो खालको एरिया गयो भने त्यहाँ मान्छेहरु छुट्टै हुन्छन् त्यस्तो कुराहरु चाहिँ फेस गरियो हैन अनि कलेजहरुमा चाहिँ अमेरिकन साथीहरु बनाउँदै जाँदा चाहिँ तिनीहरुको पनि पर्सपेक्टिभ बुझ्दा छुट्टै हुन्छ कोही चाहिँ अब यता फेरि तिनीहरु प्रिभिलेज हुन्छ नि त मान्छेहरु जस्तै कि अब तिनीहरुले गर्न खोज्दैनन् के तर कति मान्छेहरुले ग्रान्टेड लिन्छन् के अमेरिकनहरुले चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ लाइक अब कस्तो ग्रान्टेड भन्नाले अब लाइक अब होमलेस मान्छे छ हैन तिनीहरु यतिकै बस्दिन्छ के लाइक तिनीहरुसँग त्यो पावर छ नि त अब कतै काम गर्न गए तिनीहरु पढ्न सक्छ तिनीहरुसँग लाइक अब यतै बस्ने खालको क्षमता छ हैन जुन हामीसँग छैन एज अ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट हामी एज अ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट आएर त यता हामी अब स्ट्रगल गरिरहेको छौँ भने यहाँको मान्छेहरु चाहिँ खासै स्ट्रगल गर्न मन पराउँदैन रहेछ के ओके कोही मान्छेहरु चाहिँ तर फेरि कोही साथीहरु चाहिँ अमेरिकन स्टुडेन्टहरु चाहिँ अब पढ्न इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तिनीहरु लाइक खत्रै पढ्ने हुन्छ नि त्यतैतिर मात्रै फोकस गर्ने हुन्छ एज त्यो इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ गर्दो रहेछ कि यता चाहिँ हैन इन्ट्रेस्ट भयो भने गर्ने हामी नेपालीहरुले चाहिँ अब लाइक गर्नै पर्यो अब पढ्नै पर्यो त्यसरी गर्दो रहेछ त्यो एउटा चाहिँ एकदम मेन डिफरेन्स थाहा पाइयो क्या यहाँ चाहिँ लाइक इफ दे आर ओन्ली इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छे फेरि कस्तो बवाल भएर निस्किन्छ क्या लाइक सब आउँछ है तिनीहरुलाई जसलाई चाहिँ यतिकै पठाइरहेको छ जबरजस्ती दे जस्ट ड्रप आउट हैन जबरजस्ती केही गर्नै खोज्दैनन् कि यता चाहिँ रिसेन्टली मैले एउटा त्यो रिपोर्ट हेरेको थिएँ हैन अनि मोस्ट अफ द अमेरिकन चाइल्ड्सहरु तिनीहरुको चाहिँ सपना नै ठुलो भएपछि इन्फ्लुएन्सर बन्ने रे क्या लाइक सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हैन अनि दे आर सो मच इन्टु इट हैन उनीहरुले पढाइ सब छोडिसक्यो तर कोही जो पढ्छ नि हैन तिनीहरु सिधै मुनमा पुग्छ क्या तिनीहरु फेरि इन्ट्रेस्ट लिएरै पढ्दो रहेछ कि यता चाहिँ
त्यो हामी नेपाली जस्तो अब यतिकै कर गरी हुन्छ नि हावातामा लाइक अब यतिकै पढ्दियो भनेर पढ्ने खालको चाहिँ हुँदैन रहेछ कि भनेपछि तिमी लाइक कर गरी पढेको टाइपको भयो होइन कोही लाइक भनौँ न अमेरिका जानै पर्छ मेरो भाइले होइन मैले हिजो ठ्याक्क सुत्ने बेलामा सोचेको क्या यो पडकास्टमा भन्छु म भनेर होइन दिदीको छोराले चाहिँ मलाई के भन्यो भने दादा म 12 पछि चाहिँ युएसए आउने हो होइन यसै आएको छ उसको ठ्याक्कै होइन अनि म के पढौँ 11-12 भने क्या सुड आई गो फर ए लेभल्स अर नर्मल त्यो +2 को म्यानेजमेन्ट भने क्या अनि मैले पहिला इक्जाम राम्रोसँग देऊ अनि सल्लाह गरौँला भने होइन तर अब नेपालमा कन्सेप्ट त्यही छ क्या इफ यु नो होइन कस्तो छ भने कहाँ जाने त्यो सोध्छन् होइन अनि बल्ल दे चुज द डिग्री क्या 11-12 लाइक हाई स्कुलको लागि तिमीले भनेपछि लाइक यु आर ड्रिमिङ टु कम टु युएस पहिल्यैदेखि थिएन त्यस्तो त थिएन मैले त +2 नै पढेको नर्मली होइन अनि के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नेपालमै ब्याचलर गरौँ जस्तो लागेको थियो होइन तर पुस्तै गर्दा अब सुरुमा एकचोटि युएस पनि ट्राई गरिदिउँ न त जस्तो लाग्यो लाइक अनि यत्तिकै अनि अङ्कल पनि यतै बस्नुहुन्छ कि मेरो अनि मैले सोधेको अङ्कललाई के कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ अब कोही यता मान्छे आफ्नो छ भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि हेल्प गर्ने त्यो हुँदा चाहिँ एकदम हेल्प हुँदो रहेछ कि लाइक सबै गाइड गर्ने मान्छे एकजना भयो भने चाहिँ लाइक राम्रो हुँदो रहेछ अनि एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट नेपालमा हुँदा चाहिँ एनएसए पनि लाइक एउटा बिकन जस्तो हुन्थ्यो क्या लाइक हुन्छ नि अब त्यहाँबाट हेर्दा लाइक के चाहिँ हुँदो रहेछ युटिएमा जस्तो हेऱ्यो भने एनएसएको पोस्टहरू हेरिन्थ्यो होइन के हेल्प चाहियो भने अब के बुझ्नु पऱ्यो भने पनि एनएसएलाई नै कन्ट्याक्ट गरिन्थ्यो त्यो भएर एनएसएमा बस्दा चाहिँ अब लाइक म पनि जुनियरहरूलाई अब आउने जुनियरहरूलाई त्यसरी नै हेल्प गरौँ जस्तो लाग्छ ओके सो तिमीले अघि भन्यो नि त लाइक स्ट्रगल छ होइन म चाहिँ यहाँ होइन कपडाको दिदी चाहिँ कपडाको लागि त्यो गरिरहेको छ म यहाँ होइन पैसाको लागि स्ट्रगल गरिरहेको छु अनि तिमीले यत्रो स्ट्रगल हुँदै लाइक वाइ यु चुज एनएसएमा आएर मैले सोसल सर्भिस गर्नुपर्छ मैले मान्छेहरू हेल्प गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किन चुज गर्यो होइन अब स्टुडेन्ट पनि हो नि त म त अब लाइक हजुर इन्डिपेन्डेन्ट त हुनु पऱ्यो होइन मान्छे त्यो पनि हुनु पऱ्यो तर एज अ लाइक स्टुडेन्ट चाहिँ मान्छे लाइक अब म नि के प्रब्लमहरू छ अनि इफ आई लाइक के भन्छ इफ आई इन्भल्भ होइन कम्युनिटीमा एउटा इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ अब लाइक मान्छेहरू चिनिन्छ नयाँ मान्छेहरू अनि साथीहरू बनाइन्छ त्यो जर्नीमा अझै रमाइलो थपिँदै जान्छ एउटा कम्युनिटीमा बसेपछि त्यही भएर चाहिँ म एनएसए जोइन गरेको नत्र अब लाइक म एक्लै पढ्छु मात्रै काम मात्रै गर्छु त्यो त हुँदैन नि त होइन पुरै मेन्टल हेल्थ नै मेस्ड अप हुन्छ नि त्यसरी so many people get homesickहरू पनि I've seen so many international students like who come अनि पढ्छन् अनि like all they do is go to work and they come to school and it's like a daily routine right and their whole mental health gets ruined because of that they feel homesick like बिदानमा सुरु बिदानमा आउँदा पनि दिदी म आम आज के रे आजको प्लान के हो आज के गर्ने you know it's so normal to get homesick अनि like you have to have a balance एनएसए खुलेकै त्यसैको लागि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने एनएसएले के गर्छ लाइक त्यो बेसिक टास्कहरू के हो एनएसएको so besides promoting our culture you know we do social work and we do like which type of work like, in the sense that like we'll volunteer and we'll like raise money for awareness like last semester we were trying to raise money for the earthquake that happened in Nepal अनि रुकुमको बच्चाहरूलाई पनि हामीले like we were trying to raise money for that you know अनि we do speaker series as well which is like I think my favorite events to do in NSA हामी मान्छेलाई बोलाउँछौँ who are like professionals in their field or like graduates who are international students or like यता मान्छेहरू like who like you know like they're like very successful in their area अनि like they talk about their journey and they give guidance about their career internships job applications mental healthहरू अनि so those are just like a few okay मेरो विचारमा चाहिँ like what NSA is really good at भने चाहिँ जस्तै अघि तिमीले भने नि नेपालमा तिमीले एनएसए को पोस्टहरू हेर्थ्यौ हैन यु obviously tried to contact somebody from NSA हैन अनि उनीहरू चाहिँ लाइक तिमीलाई एयरपोर्टमै गएर पिकअप गर्दैन द्याट इज द बेस्ट थिङ क्या हैन किनभने नेपालबाट भर्खर त्यो भनौँ न अब जस्ट यत्तिकै सब छोडेर आएको हुन्छ हैन प्लेन चढेपछि त के हो अब कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन हैन जस्ट अब भनौँ न केही छैन या लगेज पनि कहाँ गयो हैन आउँछ कि आउँदैन कसरी पुग्ने हो अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ ठ्याक्क यहाँ एयरपोर्टमा आएर कसैले वेलकम गरिदिँदा हैन ल आफ्नै सेम ल्याङ्ग्वेजको मान्छे आएर बोलिदिँदा हैन त्यो छुट्टै लाग्दो रहेछ नि त सो
एनएसएल त्यो चाहिँ एकदम लाइक ठुलो कुरा गरे हो त्यो चाहिँ लाइक एकदमै ठुलो कुरा ठुलो हेल्प हो लाइक दिदीले पनि मलाई लाइक यता अब नेपालबाट त केही थाहा थिएन नि त दिदीले नै अपार्टमेन्टहरू खोजिदिनु भएको म र मेरो साथीहरू सबैलाई दिदीले नै खोजिदिनु भएको अनि त्यो सानो सानो हेल्प हुन्छ नि त्यो गरिदिँदा नि कस्तो ठुलो फिल हुँदो रहेछ एकदमै लाइक एज अ गड फिगर जस्तो लाग्थ्यो कि नेपालमा चाहिँ ओके सो इस्यु लाइक नेपालबाट कसैले यदि लाइक अब सेलेक्ट भयो होइन सबै सेलेक्सनको प्रोसेसको लागि हामीले लाइक नेक्स्ट पडकास्ट गर्छौँ होला सायद होइन मैले भनेको थिएँ नि त सिक्वल गर्ने भनेर अनि लाइक इफ समबडी इज सेलेक्टेड एन्ड कमिङ टु युएस ल सपोज युटिए पढ्न आइरहेको छ भने होइन अनि हाउ क्यान दे रिच आउट टु एनएसए अनि भनौँ न लाइक एनएसएले उनीहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ So if you have not done so already, please follow our Instagram NSA.UTA अनि हाम्रो फेसबुकहरू पनि अनि LinkedIn as well अनि के अरे हामीलाई DM गर्नु I know like we get a lot of DMs because like there's like a limited like amount of members I know अनि we try to help the best possible way that we can so like हामीलाई हल्का टाइम लाग्छ होला but please be patient with us. Like I promise we will get back to you. अनि के फेसबुकमा पनि because we get a lot of questions through फेसबुकमा पनि हैन अस्ति त लिङ्क्डइनमा पनि एउटा बाबुले मलाई दिदी मलाई जब खोज्न पर्यो म आउन आँटेको अर्को सेमेस्टर केही जबको केही पनि पत्ता छैन बाबु जब कहिले टेन्सन नलिनु पहिला घरको बस्ने टेन्सन लियो न you know so if you guys have any like questions regarding apartment housing हरू like you know यहाँ आएपछि के गर्ने if you guys need anyone to pick like के अरे त्यो pick you up from the airport just like let us know and don't hesitate I think कति मान्छेहरूले भन्छन् like मलाई लाज लाग्यो भन्न नि I was like just don't be scared to ask for help you know because you are in a country where everything is new to you like you don't know the people you like you don't know the environment so just follow us just don't be afraid to ask questions because like it might be a silly question to you like but to us like if we can answer it like we'll be more than happy to so just don't hesitate and just reach out to us through Facebook Instagram LinkedIn okay मैले तिमीले पनि त्यही गरे होला सायद होइन मैले के देख्छु भने कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ जस्ट त्यही कम पहिलेदेखि अपार्टमेन्ट पनि खोजिसकेको छ लाइक नेपालमै जब खोजेर आइदिरहेको छ क्या यहाँ होइन इट्स बिकज अफ एनएसए लाइक त्यो स्टुडेन्ट एसोसिएसन या युनियनको एउटा त्यो लिङ्कले गर्दा हो नि त होइन मान्छे चिनेको त कति पो होला ल तिमी अब भनौँ न म आउँदा मैले होइन कसैलाई पनि चिनेको थिएन नि त यहाँ जस्ट लाइक वी जस्ट गो एन्ड रिच आउट टु पिपुल सो द्याट इज द बेस्ट पार्ट लाग्छ मलाई एनएसएको अनि लाइक पैसा कमाउनु पनि गाह्रो छ यहाँ लाइक हाउ डु यु म्यानेज यर टाइम किनभने पैसा कमाउनै पऱ्यो काम गर्नै पऱ्यो होइन अनि फेरि यता सोसल सर्भिसमा पनि टाइम दिनु पऱ्यो यहाँबाट हामीले केही पाउने त होइन जस्ट टाइम दिने मात्रै किनभने तिमीले भन्यौ अब लाइक मेन्टल्ली स्टेबल हुन रमाइलो गर्न हेल्प गर्छ एकदम हेल्प गर्छ एनएसएले भनेपछि लाइक हाउ डु यु म्यानेज यर टाइम अब हेर्नु हप्तामा सबैजनासँग एउटै टाइम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन लाइक सबैजनासँग एउटै टाइम हुन्छ नि त अनि डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ नि एकदम थोरै राख्नु पऱ्यो कि अब डिस्ट्र्याक्सन थोरै राख्यो भने पढाइ सँगसँगै अब डेडलाइनहरू हामी चाहिँ धेरै जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि डेडलाइन अब आज 12 बजे छ भने राति अब ठ्याक्कै आजै काम गर्न थालिन्छ त्यो असाइनमेन्टहरूमा अनि अब काममा पनि खासै असाइनमेन्टहरू चाहिँ गर्न दिँदैनन् के किनभने अब काममा त अब हेर्नु पऱ्यो चोरीसरी हुनसक्छ सामानहरू के गर्नु पऱ्यो अनि अब असाइनमेन्टहरू पनि गर्नै पर्छ त्यो क्लासहरू पनि जानै पऱ्यो क्लासहरूमा त्यो हुन्छ के भन्छ त्यसलाई अटेन्डेन्सहरू हुन्छ ग्रेडहरू घटाउनु भएन अब फेरि अब रेज्युमेहरू बढाउनु पऱ्यो इन्भल्भ हुनु पऱ्यो सबै काम गर्नै पऱ्यो नि त अनि त्यही भएर अब जसै तसो म्यानेज त हुन्छ टाइम होइन तर फोकस गर्नुपर्छ कि मेनली अब बजेटिङको लागि म छुट्टै एक्सेल सिटहरू राख्छु अब त्यो के गर्नुपर्छ के त्यो फोकस हुन्छ नि आफ्नो गोल चाहिँ नबिर्सिनु भन्छु क्या म चाहिँ अब गोल बिर्स्यो भने कुनै काममै भुलिन सक्छ मान्छे होइन एउटा काममै भुल्यो भने पढाइमा चाहिँ त्यो लो हुन्छ कि पढाइ राम्रो हुँदैन अब पढाइ पनि गरेर भएन नि त अब काम पनि सस्टेन पनि गर्नै पऱ्यो सोसल सर्कल पनि बनाउनै पऱ्यो नि त त्यही भएर एज अ त्यो गोल चाहिँ आफूलाई रिमाइन्ड गरिराख्नु पऱ्यो भन्छु म चाहिँ होइन कतिपय कामहरू त कस्तो थकै लाग्ने होइन त्यो हुन्छ नि अब बिहानदेखि बेलुकासम्म उठेर बस्यो गर्नु पऱ्यो होइन तिमीले पनि गरिरहेछौ काम म त लाइक म के अरे खड्का ग्रुपमा काम गर्छु एज लाइक अ मार्केटिङ पर्सन अनि म युटेको करियर सेन्टरमा पनि काम गर्छु अनि
I work with a lot of international students, you know, like, and they come in for their resume, and they come in to ask questions about their CPT and their OPT. I see them like working hard to balance everything. Like kune senior and like they kind of panic saying like, my internship like job and everything. So that balance is like really key. Like babule bhanyo like like you need to limit your the distractions. Or you like, you know, bakhar, like let's say if you grew up in a strict household Nepal ma, you're like eta pani gere gharbata chutteko cha ani aba ekle baseko cha, because timro mom baba ta chaina aba like babu yo गर है like uyo khau है, mom baba ta chaina ta के घरमा तिमीलाई खाना पकाएर दिने त अब त आफै खाना पकाउन सिक्न पर्यो, आफै भाडा माझ्न पर्यो, आफै लुगा धुन पर्यो हैन, आफूले भन्दैन बाबु आज यो काम गरे, आफूले सम्झिन पर्यो कि त सबै थोक. So to balance everything out, you need to limit that distraction and like to put yourself first at the same time, because I think sometimes like we get so distracted in like pleasing other people as well, like you know, like ma bhakkar Nepalबाट आएको छु भने like oh like म उसलाई गर्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने हुन्छ, but like don't forget to put yourself first as well. Like Babu said, mental health को पनि हैन, like ऊ काम गर्छ अनि he's so tired some days, like you know, मैले भाइलाई टेक्स्ट गरे भने कहिले अर्को सिधै 24 hour पछि टेक्स्ट आउँछ अनि you have to like understand कि like कति थाकेको हुन्छ होला, स्कुलबाट आयो हैन, अनि फेरि काममा गयो, कहिले कहिले त म टेक्स्ट गर्छु बाबु तिमी काम दिदी म त काममा हो, त रातिको 12-1-2 बजे हुन्छ अनि कति बजे फर्किन्छ भने म ढिलो नि फर्किन्छु दिदी, अनि अर्को दिन बाबु उठ्यो भने दिदी म भर्खर सुत्न लागेको, मेरो काम र असाइनमेन्ट भर्खर भ्याएको मैले भनेर हैन. So balance is super key. So like सबभन्दा मेजर इस्युजहरू चाहिँ के लिएर आउँछन् एनएसएमा मान्छेहरू, लाइक एनएसए इज अलवेज हेल्पिङ हैन, त्यो रमाइलो मात्रै कुराहरू त हुँदैन नि त, तिमीहरूले इस्युहरू पनि केही न केही डिल गरिरहेको हुन्छ लाइक डेली टाइपको. आइम इन एनआरएन हैन, युथ कोअर्डिनेटर छु म भाटामा नि कति मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ क्या, केही न केही इस्युहरू आएर हैन, लाइक तर स्टुडेन्टहरू आउँदैन है, स्टुडेन्टहरू आउँछन् बट लाइक दे एकदम अति नै भइसकेपछि बल्ल आउँछन् क्या हामी भाटामा चाहिँ हैन. फर्स्टमा त उनीहरूले भन्ने आफ्नो साथीहरूलाई नै त हो नि हैन, साथीहरू भने तिमीहरू लाइक कलेजमा सँगै पढ्ने मान्छेहरू, अनि सबभन्दा मेजर इस्युजहरू चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको? Mental health especially during the middle of the semester, exams पुरै हिट भएको बेला, job crisis हैन, अनि housing crisis. So I'll talk about housing crisis first. Like सुरुहरूमा मान्छेहरू आउँदाखेरि नि हैन, अर्लिङटनमा नि धेरै हाउसिङहरू पनि थिएन, स्पेसली बिकज युटी इज अ ग्रोइङ कम्युनिटी, धेरै एकदम लिमिटेड अपार्टमेन्ट छ. एउटा अपार्टमेन्टमा म गएको छु साथीको, त्यहाँ 5-6जना एउटा रुमभित्र बसिरहेका छन्. इट्स क्रेजी हैन. अनि आई थिङ्क मेनी पिपल कन्फ्युज लाइक त्यो एस्पेक्ट के लाइक लेट्स से लाइक बाबुले मलाई नि हैन लाइक टेक्स्ट गर्ने दिदी मलाई अपार्टमेन्ट भेटाइदिनु है, हेल्प गर्नु र भन्नुमा इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी टु फाइन्ड मी एन अपार्टमेन्ट इज टु कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ्स, लाइक यु नो व्हाट आई मिन. स्पेसली अनि आई फिल लाइक नेपालमा जो मान्छे हुन्छ नि अप्लाई गरेको चाहिँ उनीहरू अलरेडी आत्तिसकेको हुन्छ लाइक म के गरौँ के कसरी गरौँ भनेर, कि द्याट दे फर्गेट कि लाइक even they can't do everything for me, I have to also do stuff on my own ni bhanera. Like for example, like मैले बाबुलाई अपार्टमेन्ट खोज्दाखेरि बाबु was also actively looking like दिदी यहाँ चेक आउट गर्नु न, यहाँ टुरको लागि जानु न, यहाँ कस्तो छ बुझिनु न, रेट कस्तो, लाइक यहाँ के त गेन्टर सेन्स कि चाहिँदैन and everything सबै भनेर. But housing crisis is like a really big thing in Arlington, especially जब like population यति ग्रो भएको छ अनि हाम्रो फलमा like 100-200 स्टुडेन्ट्सहरू आउँछन्, स्प्रिङमा त लाइक 20-30 भयो, लाइक चिल छ होइन, बट फलमा एकदम गाह्रो हुन्छ. अनि त्यति बेला युटीले पनि they don't really do a lot of things to support international students, even though the majority of the population is international students at UTA. So I wish like there was a way for them to provide you accommodations, right? Like NSA-बाट त हामी हाम्रो घरमा राख्छौँ, like हाम्रो अपार्टमेन्टमा राखिदिन्छौँ and everything, right? But for how long, you know? Like it's hard to find housing. And the next thing was about mental health, right? When you're adjusting to the new culture, like नेपालमा चाहिँ के हुन्छ नि एक्जामहरू लाइक बिच कि केसमा लाइक 2टा कि एक्जाम के हुन्छ भन्थे हैन. एकैछिन मैले तिमीलाई रोकेँ त्यो हाउसिङको कुरामा हैन. लाइक हाउसिङ त्यो त कलेजको रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, लाइक सर्टन टाइमसम्म त्यहाँ राखिदिने अन्टिल दे फाइन्ड अ न्यू अपार्टमेन्ट हैन. अनि तिमीहरूको फुल टाइम जब पनि होइन नि त हाउसिङ खोजेर बस्दिनु हैन. अनि लाइक आई डोन्ट थिङ्क दिस इज अ पर्मानेन्ट सोल्युसन क्या. तिमीहरूले तिमीहरूको घरमा लगेर 2-4 दिन राखिदिनु इज नट पर्मानेन्ट सोल्युसन. भोलि तिमीले छोडेर जान्छौ अरू कोही आउँछ हैन, हि इजन्ट सपोज टु डु द्याट हैन. जस्तै अब म प्रेसिडेन्ट भएर एकछिन मानिदिउँ न हैन, अब म त सक्दिनँ नि त घरमा लगेर राख्ने, किनभने माई हाउस इज अलरेडी फुल हैन.
अनि अहिले तिमीले पो सक्यो त अनि आर यु गाइज लुकिङ फर एनी पर्मानेन्ट त्यो भनौँ न सोल्युसन कि केही भनौँ न अब लाइक केही सजेसन्सहरू छ यस्तो गर्नु मन छ भन्ने केही छ त्यस्तो हाउसिङको लागि चाहिँ We would love a solution if anyone has any ideas to fix that problem because fall semester ba auna lagyo summer पछि अनि usually airport pickup हामी July बाट start गर्छौँ and it gets so hectic like हामी हाम्रो अपार्टमेन्टमा राख्थ्यौँ हैन मैले बाबु लाइक ल्यान्ड हुने बेला पनि बाबु मेरो साथीको अपार्टमेन्टमा खाली छ त्यहाँ एक दुई दिन बस्छ अनि तिम्रो नयाँ अपार्टमेन्ट खुला हुन्छ right you know but he got lucky to find an apartment right and not everyone's going to get lucky कोही कोही त अपार्टमेन्टमा 5 जना नि बस्छन् because they can't find an apartment right so I wish UTA had that like the platform where like उनीहरूले भन्छ कि तिम्रो हाउसिङ छैन भने यहाँ बस्छ भनेर but they don't they have summer housing right but कतिजनाको भिसाहरू नि लाइक त्यो टुवर्ड्स द एन्डमा आउँछ नि त होइन किनकि चाँडो आएर पनि के गर्ने होइन पैसा मात्रै खर्च हुन्छ अनि युटेको अकोमोडेसन नि होइन जुलाईको एन्ड भइहाल्छ सो त्यसपछि 2 हप्ताको लागि चाहिँ के गर्ने त so most students come like August को 2 हप्ता अगाडि right but 2 हप्तामा अगाडि आएर अपार्टमेन्ट खोज्न स्टार्ट गर्छन् अब कसरी खोज्ने त जब everything's booked so कोठामा 5 जना बस्न at this point it's become so normalized and you know it shouldn't be like UTA and the Nepali community should do something to help okay especially like you know like काहीँ टाढा भए पनि हुन्छ लाइक काहीँ टाढा त राखौँला नि त लाइक एट लिस्ट दे क्यान carpool सँगै भए पनि होइन बट त्यो पनि छैन के बिकज Arlington is so crowded now पहिला त्यस्तो थिएन it's grown so much and there's a lot of Nepali population there compared to other universities so finding houses finding jobs it's so difficult त्यतातिर अब त्यो युटिएमा त सजिलो होला लाइक इट्स टेक्सस अनि टेक्ससमा नेपाली कम्युनिटी अति धेरै छ हैन लाइक अति ठुलो छ कतिपय कन्ट्रीहरू भन्दा त टेक्ससमा मात्रै हैन नेपालीहरू धेरै छन् त्यो सजिलो छ नि त टेक्ससमा चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ नेपालीहरूलाई तर अरू युनिभर्सिटीहरू लाइक अहिले रिसेन्टली आइडाहोतिर जान थालेका छन् हैन दे डोन्ट ह्याभ जब्स दे डोन्ट ह्याभ अपार्टमेन्ट्स हैन अनि त्यस्तोमा झन् गाह्रो होला क्या उनीहरूलाई सो वी आर मुभिङ अन टु मेन्टल हेल्थ हैन मेन्टल हेल्थको चाहिँ लाइक कस्तो खाले प्रब्लम ल्याउँछ सो कतिजना people like you know like Nepali people think the young Rukik or like the ones in Nepal like who come from Nepal like they think it's a taboo to talk about mental health because it's not normalized you know like no one talks about it the depression anxiety stress they think sudanta like cake house like go for a walk it's not chill and you know like and some people resort to like security substances as well right but that's not a solution and no one talks about it so like exam or belama people like they get super overwhelmed and some people get even homesick especially dasai tiyarko bela jhan you know hami dasai tiyar event haru host garchhau त्यति बेला like I think we get the biggest international student turnout compared to any other event किनकि त्यहाँ यति homesick feel हुन्छ नि सबैजनालाई and that's when like people start crying like you know like मम्मीको याद आयो like यस्तो हुन्थ्यो भन्दै so I feel like we should start normalizing mental health last year like more NSA joined गर्ने बेलामा there was the speaker series about a doctor who would talk about mental health and that honestly was like my key point in joining NSA saying at least someone's talking about mental health because हामी यता हुर्किँदा पनि नि हैन मम बाबा I'm stressed okay so सुत न त you know अनि like स्ट्रेस तलाई के स्ट्रेस त पढ्ने त हो नि मजाले पढ्न सक्छ अनि के भयो भने यो नि फोन हेरेर स्ट्रेस भएको यसलाई के हैन त्यही फोनले बिगारेको छ you know like typical Nepali parents अझै फोन हेर अनि ठीक भइहाल्छ नि जे गरे पनि म मेरो खुट्टा दुख्यो फोनले गर्दा हेरि म मेटाको त फोनले गर्दा हो you know यता पनि त्यस्तै हो यता नि त्यस्तै हो के you know some people think like यता हुर्केको उताको पेरेन्ट्सहरु त like chill हुन्छन् हैन जे भने पनि मान्छन् होला बाबामा भन्छन् but यता पनि स्ट्रेस हुन्छ and at the people don't talk about mental health like my parents have been in the States for 15 years right they do not talk about mental health in fact the very first person I talked about mental health was with Sayona actually because she was one of the person who actually understood like what I was going through. I was so anxious. I was like I had severe anxiety because I changed my major 3 times when I came to UTA. I was a nursing major on the pre-med track. Then I changed to English major. And then I became a marketing major. So my parents did not take that very well. They said, नेपालबाट यत्रो छोडेर आएको छ छोरीहरू त लाइक बिग्रेर अब मार्केटिङ पढ्छ अरे अब के काम त्यसको डक्टर बन्नु लोयर बन्नु के अरे होइन के अरे नर्सिङ पढ्नु के यस्तो लाइक त के गर्छस् हैन सो
लाइक घरबाट पनि मेन्टल प्रेसर यताबाट हुन्छ सो वी सुड नर्मलाइज इट राइट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि कति मेन्टल प्रेसर हुन्छ होला होइन म के अरे मम बाबालाई दिनदिनै भेट्न पाइँदैन के अरे घरमा त्यो टाइम डिफ्रेन्स पनि हुन्छ होइन अनि त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्सको पनि हुन्छ होइन सो वी सुड रियली स्टार्ट टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ इन आवर कम्युनिटी एन्ड नट मेक इट सिम लाइक अ ट्याबु के बिकज तपाईँ पनि स्ट्रगल गरिभएछ लाइक के अरे गर्नुभएको होला अब मलाई त थाहा हुँदैन नि त होइन अनलेस लाइक यु कम एन्ड टेल मी एन्ड इफ आई क्यान गिभ यु द स्पेस टु मेक यु फिल कम्फर्टेबल हजुरलाई झन् गाह्रो मात्र हुन्छ सो आई थिङ्क NSA does a really great job of like allowing people to talk about their mental health because like we're not going to judge if you're going through something like you know like they said like babu like ke bhairaheko cha bhane I'm not going to get mad at babu saying eh to tero gati ho like you know or esto like to sud like get to you got to sud bandine I'm going to try to give him a solution I'm going to try to give him comfort and peace and kind of figure out a way around it to like help him get to the next better mental state nita So I think NSA does a great job of like giving that platform and that support system to people to talk about their mental health and to make them feel like you're not alone in this and it's okay and it's normal and however you're feeling is going to be okay but you just have to be clear and like you have to talk it out with someone. Ani like how easy they find to come and talk to you guys उनीहरु आउँछन् बोल्छन् तिमीहरुसँग like शेयर गर्छन् जे होस् सो कति हुन्छ लाइक डिरेक्टली आएर त भन्दैन लाइक मलाई यस्तो यस्तो भएको छ त भन्दैन होइन पहिला लाइक त्यो कन्भर्सेसन चिल पार्नु हुन्छ ए तिमी के लाइक तिम्रो मेजर के हो यस्तो यस्तो लाइक यु नो अनि लाइक विल अल ह्याङ आउट अ कपल अफ टाइम्स एन्ड देन विल स्टार्ट स्लोली ओपनिङ अप बिकज इट्स नट अ क्विक थिङ लाइक यु नो लाइक I'm struggling with this like you know स्लोली भन्छ लाइक बाबुलाई पनि मलाई सुरुमा भेट्थेँ बाबु केही पनि बोल्थेन when he landed he was so quiet के दिदी अनि बोल्न थाल्यो बल्ल बल्ल you know so opening up is not easy right so it takes time so जब उनीहरू आउँछ नि होइन it takes time for them to open up so like के अरे एकचोटिमा नभन्दा दुई तिनचोटिमा जब हुन्छ नि होइन like when they get that interaction like they finally talk about saying issue मलाई यस्तो भइरहेको छ like मलाई यस्तो गाह्रोमा भइरहेको छ and I'll try my best to connect them with someone that I know that can help them like let's say like जबले धेरै स्ट्रेस दिइरहेको छ भने अनि उनीहरूको मेजर बायोमेडिकल हो भने I'll try to connect them to someone who I know is from biomedical field that has been successful in that area. Like, does that make sense? Yeah. So तिमी have you gone through this phase त्यो हुन्छ नि एन्जाइटी डिप्रेसन टाइपको केही किनभने लाइक आई क्यान रिलेट त्यो म जब आएँ नि होइन आई केम इन ग्रिन कार्ड होइन तर म एक्लै आएँ नि त मेरो कोही साथी नै थिएन लाइक स्टुडेन्टमा आएको भए त कलेज गइन्थ्यो पढिन्थ्यो साथीहरू हुन्थ्यो होइन तर मेरो कोही साथी नै थिएन जस्ट आई स्टार्टेड वर्किङ होइन अनि त्यस पछाडि क्लासेस चाहिँ लिएर हुन्थेँ होइन मेरो ब्याचलर्स चलिरहेको थियो क्लासेस लिइरहेको थिएँ बेलुका लाइक यहाँको बेलुका उहाँको बिहान हुन्थ्यो होइन क्लासेस लियो काम गऱ्यो बोल्नु कोही छैन सब अनि दिमागमा यति धेरै कुराहरू खेल्छ होइन म बेकार आएको यहाँ जस्तै लाग्न थालेको थियो 2-3 महिना त त्यही फेजमा गएँ त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई नि है सुरुमा अब यता फेरि कामको नि क्राइसिस चलिरहेछ अहिले काम नपाउने है अनि अब अरू कुराहरू काम नपाएपछि अब अरू कुराहरू पनि गर्नै मन नलाग्ने घरबाट चाहिँ अब त्यो लाइक प्रेसर जस्तो पनि हुन्छ एज अ स्टुडेन्ट अब राम्रो गर्नुपर्छ छोरालाई अब विदेश पठाएछ अझ नेपालमा त्यस्तो छ नि त लाइक ए फलानाको छोरा त अमेरिका गएर यति पैसा कमाएर यति पठाएर मम्मीलाई सुन किनिदिएर गर्छन् है अब कोहीको त अब लोनहरू लिएर पढा हुन्छ झन् तिनीहरूलाई झन् त्यो प्रेसर हुन्छ क्या एउटा अनि अमिस्तो प्रेसर होइन अब आफूले नि राम्रो गर्नु पर्यो पढाइमा नि राम्रो गर्नु पर्यो काम पनि गर्नु पर्यो सबै आफैले गर्नु पर्यो अनि कहिलेकाहीँ त्यो एकदम बढी हुन्छ क्या लाइक मान्छेलाई अनि कहिलेकाहीँ तिनीहरू लाइक दे फिल अ लट होइन ओभर थिङ्क गर्छन् मलाई नि लाइक बिचबिचमा कहिलेकाहीँ ओभर थिङ्किङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म लाइक दिदीसँगै बोल्छु अनि so you need to have one person हैन जहिले पनि हजुर तिमीले NSA बाटै चिने त हो नि मैले नि NSA बाटै चिनेको अनि लाइक थ्याङ्क्स टु NSA किनभने त्यो इट्स नट इजी क्या त्यो कुराहरू डिल गर्न होइन लाइक साथी कहाँ खोज्ने के गर्ने कसलाई भन्ने बुझ्दिने नेपालमा भएको मान्छेले बुझ्दैन नि त होइन यहीँ भएको मान्छे जो चाहिँ हु हेज अलरेडी गन थ्रु द्याट प्रोसेस उनीहरूले त बुझ्यो अनि मलाई नि परेको थियो त ढुक्क बस्न केही नै हुँदैन यो त सकिहाल्छ नि 1-2 वर्षको कुरा त हो नि भनिदिने मान्छे चाहियो नि त कि त सिनियर हुनु पऱ्यो है जसले भोगेको छ कि त सिनियर भयो भने सिनियर दाइहरूसँग बोल्न मिल्यो कि त अब कोही साथी भयो अब एनएसएमै भयो त्यो आफू इन्भल्भ भइराख्यो भने चाहिँ
आफू जस्तै साथीहरू बनाइन्छ क्या आफू जस्तै साथीहरू बनाएपछि चाहिँ लाइक अब तिनीहरू पनि त्यही फेजबाट गइरहेको हुन्छ नि त अनि सँगै लाइक वी क्यान गो थ्रु जस्तो फिल हुन्छ साथीहरू लाइक भनौँ न अब सेम प्लेटफर्म लाइक सेम ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू पनि अब जब खोलेर भनिन्छ नि अनि फेरि कस्तो हल्का लाग्छ होइन क्या खुसी लाग्छ क्या त्यो हुन्छ नि मैले संसार जिते जस्तो हुन्छ नि त हो कि होइन त्यो अब नेपालमा अब बा मम्मीलाई भन्न पनि सकिँदैन क्या हामीले मलाई यस्तै स्ट्रेस भयो त्यसको पनि स्ट्रेस हुन्छ पढ्न त पढ्दैन त्यसपछि पुरै ठिक हुन्छ लाइक यु नो लाइक बाबामामासँग हाइड गरिन्छ के एकदमै के इफ आई टेल देम कि लाइक मम आइम गोइङ थ्रु दिस or like I'm having these thoughts, you know, they'll get so worried that they'll start freaking out themselves के so उनीहरूलाई स्ट्रेस पनि दिन भएन लाइक किन बुकेर बुढो बाजेहरूलाई किन स्ट्रेस दिनु जस्तो हुन्छ होइन अनि they're not gonna be able to understand किनकि लाइक मैले ममलाई के भन्यो भने लाइक मम आइम फिलिङ द स्ट्रेस त्यो लाइक त के अरे तेरो काम पढ्ने मात्र के त पर पैसा कमाउने पुरै ठिक हुन्छ क्या तेरो problems, you know, like most people think like that and it's so hard to explain to others like what you're going through. So when you find someone who gives you that reassurance saying hey it's okay, you're gonna be okay, like तबले भन्छ जस्तो कस्तो मन नै हल्का हुन्छ फेरि संसार जितेको जस्तै हुन्छ के अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने अब लाइक इभन काममा हामी जस्तै होइन काममा जस्तै अब काम गर्नु पर्यो एभ्रिडे मैले त आजसम्म एक दिन पनि त्यो बिरामी भयो यताउता भनेर कामबाट बिदा लिएको छैन 1 महिना नेपाल जाने बेलामा लिएँ होइन त्यति हो अनि अब नेपालमा हामीले कति बेला भनिन्छ भने कुन सिचुएसनमा मम्मी बाबालाई भनिन्छ भने जब अति हुन्छ नि होइन द्याट इज द त्यो हुन्छ नि त्यति बेला मात्रै भन्ने नत्र साथीहरूलाई भन्ने अनि मेरो एउटा एन्जाइटीको स्टोरी छ क्या कस्तो लाइक साथीलाई सेयर गरेर बल्ल मलाई हल्का भएको क्या मलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो होइन मलाई के किन हुन आँट्यो यताउता त्यो हेल्थ इस्युजहरू होइन ग्यास्ट्रिकले छाती पोल्दो रहेछ होइन हार्ट एट्याक आयो भन्दिनँ म त होइन अनि त्यस्तो खाले एन्जाइटी हुन्थ्यो अनि म त्यस्तो हुने बित्तिकै ठ्याक्क उठेर गएर साथीहरूसँग जक्सनमा गएर बस्दिनँ होइन त्यो टाइम त्यो भनौँ न अब त्यो दिमागमा त्यो कुरा आउनै भएन क्या अनि एक दिन चाहिँ अति भएर मैले साथीलाई भने मैले मम्मी बाबा कसैलाई पनि भनेको थिइनँ अनि साथीले ए त्यो त मलाई भइसक्यो नि पहिल्यै भन्थ्यो क्या होइन अनि अर्को मैले मेरो मामा मेरै एजको छ होइन अनि मेरो मामालाई पनि ठ्याक्कै सेम कुरा भयो क्या हि वाज गोइङ थ्रु सेम प्रोसेस मलाई जे भएको उसलाई पनि त्यही हुँदो रहेछ होइन अनि मलाई त्यो भइसक्यो पहिल्यै भन्थ्यो मामालाई पनि लाइक अनि हामी 3जना बसेर होइन वी डेल्ट विथ एन्जाइटी हुन त अहिले पनि छ त्यो कहिले छोड्दैन अलिकति भइरहेको हुन्छ होइन तर कस्तो हल्का भने कि ए त के गर्दैछस् त अहिले नि हुन्छ भने नि हुन्छ भन्छ होइन ए ल मलाई नि हुन्छ सो त्यो प्लेटफर्म चाहिँ एनएसएले दिइरहेछ द्याट्स रियली ग्रेट थिङ क्या अनि सो जबको कुरा निकाल्यौँ होइन हजुर जबहरू अन क्याम्पस जबहरू यताउता अब कतिले भनौँ न अब नेपालमै होइन नेपालदेखि नै प्रोफेसरहरूलाई रिच आउट गरेर त्यसको प्रोसेस के छ मलाई चाहिँ लाइक यो आइडिया छैन होइन बिकज आई केम म स्टुडेन्टमा आएको होइन सो त्यो प्रोसेस लाइक जब कतिको पाइन्छ बिग युनिभर्सिटिज लाइक युटिएमा अप्लाई गर्दा कतिको सजिलो छ के गर्यो जब पाउनु युटिएमा चाहिँ लाइक एज युटिएमा चाहिँ गाह्रै छ किनभने यता इन्टरनेसनल पपुलेसन पहिल्यैदेखि धेरै छ अनि लाइक अब सबै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई अब एसएसएन चाहिरहेको हुन्छ त्यो भनेको जबबाट पाउने सबले अप्लाई गरिरहेको हुन्छन् अनि एकदम थोरैजनाहरूले मात्रै पाउँदो रहेछ क्या यता चाहिँ अन क्याम्पस जब अनि त्यो अन क्याम्पस जब पाउन पनि एनएसएले हेल्प गर्छ अब मलाई चाहिँ रेज्युमे कसरी बनाउने लाइक के रेज्युमे सुरुमा लाइक एसएसएन भने तिमीले होइन अ लट अफ पिपल इन नेपाल दे डोन्ट नो अबाउट एसएसएन होइन जस्ट त्यो भिजाको लागि इन्टरभ्यू फर्म भर्ने बेलामा डज नट अप्लाई गर्ने होइन त्यो फिल्ड छैन नि त हाम्रो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भर्छ सोसियल सेक्युरिटी नम्बरमा डज नट अप्लाई भनेर हान्छौँ होइन सो वाट इज एसएसएन अनि लाइक एसएसएन बनाउनको लागि जब गर्ने हो कि के हो एसएसएन भनेको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भयो यता चाहिँ लाइक अब ट्याक्सहरू पे गर्नलाई त्यो नम्बरहरू एभ्री इन्डिभिजुअल ट्याक्स पे गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो नम्बर दिइन्छ क्या अनि अब एसएसएन भएपछि चाहिँ लाइक स्टुडेन्टहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ क्या स्टुडेन्टहरूले अब क्रेडिट कार्डहरू अप्लाई गर्न पायो होइन अब सुरुदेखि नै फाइनेन्सको सेक्टरमा चाहिँ लाइक त्यो ग्रो गर्न मिल्यो कि अब क्रेडिट कार्ड अगाडि नै बनाइसकेपछि अब क्रेडिट लिमिटहरू क्रेडिट स्कोरहरू बनाउँदै गर्न मिल्छ होइन त्यस्तो कुराहरूमा हेल्प गर्छ कि एसएसएन भएपछि चाहिँ अनि अरू पनि धेरै कुराहरूमा सो फर दोज हु डोन्ट नो अबाउट एसएसएन होइन
मैले जस्ट क्यामेरामा लाइक नेपालीहरूलाई भन्दै होइन हाम्रो कसैले हेरिरहेको छ भने एसएसएन भनेको चाहिँ बच्चा जन्मेर जब त्यसले नाम पनि पाएको हुँदैन त्यसले एसएसएन पाइसकेको हुन्छ होइन अनि लाइक एभ्रिबडी हु कम्स इन द्याट लाइक कुनै पनि भिजा लाइक P3 भनेको जस्ट आर्टिस्ट भएर आउने होइन या J1 होइन लाइक के भन्छ त्यसलाई इन्टर्नसिपको लागि आउने लाइक स्टुडेन्टहरू होइन ग्रिन कार्डहरू सबैको एसएसएन हुन्छ अनि सबैको लाइक इफ दे आर पेइङ ट्याक्सेस इन युएसए दे निड एसएसएन होइन सो कन्टिन्यू गर्दै गर अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि आउने बित्तिकै एसएसएन चाहिँ हुँदैन क्या हाम्रो चाहिँ हजुर अनि अब लाइक काम गर्नुपर्छ अन क्याम्पस अनि त्यो अन क्याम्पस कामबाट जुन पैसा आउँछ नि त अनि त्यसको ट्याक्स तिनीहरूलाई भनेर दिन्छन् क्या एसएसएन अनि सो काम नगरी चाहिँ एसएसएन पाउँदैन क्या अन क्याम्पस काम अनि युटिएमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ क्या पाउन सबैले हायरार्की जस्तो छ क्या एउटा अनि इन्डियन स्टुडेन्टहरूको पपुलेसन धेरै छ है अनि अब इन्डियनहरूले मास्टर गर्न आउँछन् अनि पहिल्यैदेखि वर्क एक्सपिरियन्सहरू गरेर आउँछ नि त अनि अब एउटा इन्डियनले अर्कोलाई रिफर गर्छ त्यसले आफ्नो फेरि अर्को साथीलाई रिफर गर्छ त्यो जब फेरि अर्कोले गर्छ त्यस्तो हुन्छ कि नेपालीहरूलाई चाहिँ लाइक एकदमै गाह्रो के त खस म युटे केयर सेन्टरमा काम गर्छु होइन युटेको अनि त्यसमा माई फ्रन्ट डेस्क इज फिल्ड विथ लाइक इन्डियनहरू के म एउटा मात्र नेपाली हो त्यहाँ अनि मैले कसरी रिफर गरेँ पनि नि होइन सो दे वुड बिट मी टु इट बिकज दे वान हायर देयर फ्रेन्ड्स बिकज there's a lot of देयर पपुलेसनको मान्छेहरूलाई के भाइले भन्यो नि लाइक उनीहरूको अलरेडी एक्सपिरियन्स हुन्छ उनीहरूले नि हायर गर्छन् भनेर राइट त्यस्तो लाइक फ्रन्ट डेस्कको काम गर्न पनि लाइक होइन लाइक कति कम्पिटिसन हुन्छ के तपाईँले भन्छ नि यिनीहरूको ग्रिन कार्ड छ अनि यिनीहरूलाई इजी हुन्छ काम पनि हामीलाई अन क्याम्पस जब पाउन पनि यस्तो गाह्रो हुन्छ कि जनबारीको काम पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ बिकज देयर सो मच कम्पिटिसन बिकज पिपल थिङ्क लाइक उनीहरूको जब एक्सपिरियन्स छ केही पनि हुँदैन लाइक लाइक वुड जस्ट हायर देम लाइक instead of them अब how are you going to expect us to have like a job experience like when we don't even have our first job ke like when I was 17, I had no job experience. So I started working at McDonald's. And the guy who interviewed me said, so do you have any job experience? And I'm like, no. And he's like, then how do you expect to work? And I'm like, because this is my first job. Like like I want some experience. But like this is convenient, like Nepal experience like later because it's completely different. There's so much competition. Ani jati apply garyo ni हैन जन गाह्रो हुन्छ के like काममा के भन्छ भने at least you should apply to at least 10 or 20 job postings on Handshake to even have like a little bit of chance to like have the on campus job one time. Handshake चाहिँ हाम्रो क्याम्पसको प्लेटफर्म हो कि जब भेट्ने प्लेटफर्म इट्स फर अन क्याम्पस जब इन्टर्नसिप अफ क्याम्पसहरूको लागि पनि बट मोस्टली अन क्याम्पस जबहरूको लागि युज गर्छौँ अनि स्कुलहरूमा पनि त्यही सिस्टम युज गर्छ कि लाइक त्यहाँबाट रेज्युमे पुल आउट गर्छ एन्ड एभ्रिथिङ अनि यति धेरै कम्पिटिसन हुन्छ नि लाइक मैले बाबुलाई रिफर गर्दा पनि बाबुको चान्स यति लो हुन्छ पाउने किनकि समन अलरेडी बिट मी टु इट कि मैले सुरुमा खोल्ने बित्तिकै गरेँ भने पनि कति गाह्रो हुन्छ के because they're like, hey, but the master student ho ni so ma unalai ni hire garchu because one thing is like a lot of people they like to leave their job after they get their SSN so like I kind of like stem away because for internships right so internship paunako lagi unalai SSN chahiyo ani the first thing after you pass the interview round is like they ask you do you have an SSN and you're like no okay well then we need to get you in the process of making an SSN right but if you already have an SSN by working an on campus job it's much easier for you because the OPT is like still processing पनि time लाग्छ नि त okay so the best way to get SSN is working on campus job yeah त्यो नभइकन त बाहिर काम गर्न नि पाउँदैन internship को लागि पनि they make it like a required thing they're like okay so like they will hire you quickly if you already have an SSN okay so since you are already working in college and on campus like how to stand out with our resume यताउता हामीले त खासै नेपालबाट आउँदा त रेज्युमे नै हुँदैन नि त जस्ट यतिकै ल एसओपी लेख्यो हैन अनि बोलाइदियो आइदियो हैन अब जबको लागि त त्यो हामीले कहिले गरेकै हुँदैन क्या नेपालमा अनि व्हाट इज द प्रोसेस लाइक हाउ टु बेस्ट स्ट्यान्ड आउट त्यो कुरामा सो नेपालको रेज्युमे हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली फरक हुन्छ हैन जब म के रे करियर खोज्थेँ त्यति बेला people come with their resume and it was like पुरै like फरक हुन्थ्यो के and I could tell it was like an international resume compared to the US resume कोमा so the first thing to do is like visit your career center कि career center नजिकै छैन भने हैन ask your senior the best thing to do is mimic their resume
I know. Especially for computer science students and like the IT students who use LaTeX. I'm sure like you guys have heard of like the platform like use like resumes like similarly banana and everything. Make sure your resume can pass through AI and everything to scan garni bella like like to pass huncha. So ask your seniors, ask your career center because तिम्रो केही experience छैन भने पनि at least we can ask coursework, volunteer work to make your resume at least to one page. Because खाली देखाउने के चाहिँ हायर गर्छ नि हैन. Like तिम्रो केही experience छैन भने कम से कम तिम्रो volunteer work हाल, तिम्रो courseworkहरु हाल, तिमीले केही side projectहरु गरेको छ भने हाल नि के त leadership experiences-हरु हाल on all of that. But just make sure to visit your career center and ask your seniors and everything just so you can get the proper guidance so you have at least a little bit of a chance to get that job. Okay. So तिमीले पायो job हैन? म चाहिँ बनाउँदै छु मेरो नि अप्लाई गरिरहेको छु इन्भल्भ हुँदै छु अब लाइक मेरो त रेज्युमे थिएन नेपालमा खासै केही कामै गरेको थिएन मैले त अनि अब यता आएपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्स बुझ्यो अनि आई एम वर्किङ टुवर्ड्स इट अनि हाउ इजी लाइक नेपालमा के काम गरेर आएको भए चाहिँ मलाई यहाँ जब पाउन नि सजिलो हुन्थ्यो टाइपको केही छ त्यस्तो नेपालमा सोसियल वर्कहरू भलन्टियरिङ हुन्छ नि त अब कोही कोही मान्छेहरू नेपालमा त्यो के हुन्छ नि लियो क्लब रोटरीहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरूमा इन्भल्भ भयो भने चाहिँ यता आएपछि चाहिँ एकदम सजिलो हुने रहेछ हैन अनि लाइक कुन सेन्समा सजिलो किनभने म लाइक आई डिड ए लेभल्स हैन मलाई भन्थे क्या म लियो क्लबको त्यो लियो क्लब अफ गङ्गोबुमा हैन इन्भल्भ पनि भएर म त्यहाँ क्यासियर पनि भएर गरेँ हैन तर मैले केही पनि देखिनँ क्या त्यो हैन लाइक नट सेङ ब्याड म कार्टुनलाई भरु यो हैन तर लाइक के चाहिँ फाइदा भयो तिमीलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो रेज्युमेमा चाहिँ लाइक अब केही पनि हुँदैन कि लाइक त्यो अब स्कुलको क्लबहरूको बारेमा हुन्छ नि त तिनीहरूलाई त खासै केही आइडिया नै हुँदैन स्कुलको क्लबहरू भनेको के हो कसरी गर्छ हैन अनि अब लाइक कोही अब सोसियल वर्कको चाहिँ छ भने हैन काम त्यो तिनीहरूले अब जस्तै त्यो रेज्युमेमा देख्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो स्ट्यान्ड आउट गर्छ कि सोसियल वर्क त मान्छेहरूले लाइक अब कम्पेल भएर त गर्दैन नि त त्यो त आफूले भलन्टरीली गर्न लाग्नु पर्यो भित्रबाट मन लाग्छ तिनीहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि लाइक सोसियल वर्कहरू देख्दा तिनीहरू स्ट्यान्ड आउट गर्छ कि त्यो रेज्युमे चाहिँ अनि सोसियल वर्क सँगसँगै अलिकति लाइक आफ्नो स्किलहरू देखाउने कामहरू पनि गर्दा नत्र प्रोजेक्ट्सहरू गर्दा मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लाइक काम चाहिँ गरिनँ तर मैले प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ फोकस गरेको थिएँ कि वेब डेभलपमेन्टहरूको होइन वेबसाइटहरू बनाउने त्यस्तो काम चाहिँ गरेको थिएँ मैले तर यता चाहिँ त्यस्तो खासै त्यो सम्बन्धी काम चाहिँ थिएन तर त्यो स्किलले चाहिँ मलाई पढाइमा चाहिँ हुन्छ नि ओलम्पियाडहरू गर्ने ओलम्पियाडहरू गर्ने मोडल युएनहरू गर्छ नि एमयुएनहरू त्यस्तोले रेज्युमे चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेज्युमे चाहिँ भन्छ नत्र स्ट्रङ रेज्युमे पनि बनेन भने स्किलहरू जुन हुन्छ कम्युनिकेसन स्किल्सहरू पर्सनल स्किल्सहरू इन्टरपर्सनल स्किल्सहरू त्यो चाहिँ आउँछ त्यसले हेल्प गर्छ भन्छु म चाहिँ ओके सो लाइक रेज्युमेमा केही भएन भने पनि त्यो लाइक अनि लाइक डु दे काउन्ट त्यो भोलिन्टरी आवर्सहरू यताउता त्यो यहाँ आवर्स काउन्ट गर्ने चलन छ नि Kune organization, if you're on campus, like they will count your volunteer hours. Sorry. So, my first year at UTA, I was in freshman leaders on campus. I know, and we had to count volunteers. So I'm like, kati volunteer got and everything. But like on a resume, then you don't really need to add kati got volunteer got. Just include timi kuno organization mateo and what was your role, and give me 3 or 4 bullet points that with like strong verbs saying like what you did in like a short sentence, and make sure you have evidence to back it up. Okay. So I guess like involving in NSA pani, like they will count it. Definitely. NSA money, we actually have different positions, right? So there's the president, there's VP, there's secretary, there's treasurer, right? Treasurer is super helpful, especially if you're like an accounting major, like an economics major, एकदम helpful हुन्छ, right? Like any didn't event managers usually. So if you have like के अरे नेपालमा केही इभेन्टहरु प्लान गरेको छ भने पनि नि हैन, that's a really great plus point for us. Okay, if you PR officer which coordinates between NSA and Office of International Education, right? So if she has like a great interpersonal skills, communication skills, like plus point on Ani IT media right now we have Sneha Acharya who's doing a really great job. Ani like Babulani like the web development to pretty skills that's a really big plus point for us. Okay. So board member ko like if you already have those skills, it's super duper easy. Like अहिले मेरो नयाँ team, they're completely new, right? पुरा के अरे बच्चा छन् पुरै like भर्खर नेपालबाट आएको, right? Like they're completely new. And they've had experiences in Nepal. So it's like a learning curve for them because they're using whatever they use in Nepal. किनकि same त हुँदैन नि त हैन? So like they're using whatever idea like just that they have of what they did there and they're applying it अहिले यता.
And shout out to my team where y'all are doing great. Right. A good team is, you know, like बेस्ट भनेको लाइक टिमै चाहिने रहेछ कि लास्टमा होइन. अ गुड टिम एन्ड अ गुड लिडर. साउट आउट टु गुड लिडर एज वेल होइन. अनि भन नि तिमीले भन्नु पर्दैन क्या, मैले भन्ने होइन नि त. ओके. अनि लाइक यहाँ कतिवटा लाइक टेक्ससमा कतिवटा लाइक सबै युनिभर्सिटिजमा एनएसए छ कि लाइक अब सपोज इफ देयर इज समबडी इन नेपाल हु इज गोइङ टु अब भनौँ न एबिसी युनिभर्सिटी इन युएस होइन, अनि लाइक सबै युनिभर्सिटीहरूमा एनएसए छ युजली हुन्छ अनि छैन भने देन स्टार्ट वान. खज हाम्रोमा युटे पनि छोइन्थमा कहाँ थियो त नि, थिएन नि होइन. सो उनीहरूले पनि आई रिमेम्बर मेरो विश्वदाले भन्दैछ थियो कि लाइक एनएसए त्यति बेला नि होइन 500जनाले रन गर्थे, त्यतिकै हल्ला गर्ने ह्याङआउट गर्न गर्थे. अब त पुरै इट्स लाइक अ बिग अर्गनाइजेसन नि त होइन. सो इफ युआर गोइङ टु एमटी युनिभर्सिटी होइन जहाँ धेरै मान्छेहरू छैन नि, 1-2जना नेपाल छन्, देन लाइक स्टार्ट युर ओन एनएसए. यु नो हामी कहीँबाट त ग्रो हुन पऱ्यो नि त होइन. सो यु क्यान सेट द फाउन्डेसन. मेबी दे क्यान टेक हेल्प फ्रम त्यो नेबरिङ युनिभर्सिटी जहाँ चाहिँ एनएसए छ होइन. अनि अर्को लाइक हाम्रो लाइक 3rd एपिसोडमा हो क्या त्यो युथ कोअर्डिनेटरसँग कुरा गरेको होइन, एनआरएनको विक्कीहरूसँग लाइक 3rd एपिसोडमा. ओके. सो त्यति बेला उसले के मेन्सन गरेको थियो भने लाइक द एनएसएस द्याट आर इन नर्थ क्यारोलाइना एन्ड बाल्टिमोर होइन, त्यो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले इभन ल हाम्रो चाहिँ यतिजना मान्छे छ तिमीहरूसँग होइन, वी निड दिस पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट अर स्कलरसिप सबैजनालाई होइन, विल मार्केट यो त्यो भनौँ न अब युनिभर्सिटी होइन, झन् धेरै मान्छेहरू बोलाइदिन्छ. सो हेभ यु एभर डन द्याट लाइक एनएसए-युटी हेज डन द्याट कि के प्रोसेसहरू सोचा छ त्यसको बारेमा? सो स्कलरसिप्सको चाहिँ के हुन्छ भने युजली विल टेक मनी आउट अफ हावर मच मनी we've collected during the semester and give a portion away to board member, general member. Usually कहिले 300 हुन्छ, कहिले 500. So one board member and one general member will be lucky to win it. Okay. I know. But last semester I signed this get a MOU with Dallas Chamber of Commerce that says that a UT student will get $1,000 scholarship. And this semester we're working on building the criteria त्यसको लागि like के हुन्छ के requirements and application processहरू. So हामीले choose गर्ने हैन guys, it'll be the Dallas Chamber of Commerce. So उनीहरूले choose गर्छन् कि like which candidate is best fit to get that scholarship, and it'll be $1,000. And anyone who's an NSA, whether they're a general member or like a board member, can apply अब चाहिँ. द्याट इज फर युटिए. अनि त्यस पछाडि म मेरो पनि हल्का प्रमोसन भन्नाले प्रमोसन होइन, इट्स भनौँ न राम्रो कुरा होइन. लाइक जस्ट हेभ टु सबमिट यर रेजुमे अनि यु विल बी सेलेक्टेड इफ त्यो रेजुमेको आधारमा होइन. एनआरएनले पनि के गर्छ भने एभ्री इयर लाइक 4जनालाई चाहिँ त्यही $1,000, पहिला 8जना थियो, यसपालि घटाइकन थाहा छैन होइन, तर 4जनालाई चाहिँ $1,000 स्कलरसिप टाइपको दिन्छ. मैले भन्न खोजेको चाहिँ लाइक can't we ask directly to the college administration कि हामी चाहिँ यतिजना छौँ, हाम्रो यस्तो खालि भनौँ न अब एनएसए छ हामीसँग होइन. सो जति पनि मान्छेहरू आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर can't we ask them? Oh, I've tried. It does not work. Because UT is like a melting pot. They refuse to like favor a particular or like an organization किनकि एउटालाई गर्यो भने सबलाई गर्न पर्छ नि त होइन. So they kind of stay away from that. They're very neutral on that ground. So each organization, like we have emergency funds, हामीले केही like पैसा निवृत्ति छ भने त emergency fund लागि apply गर्न सकिन्छ होइन. But छ भने चाहिँ we usually try to like fund ourselves like scholarshipहरूको लागिहरू पनि सबै थोक. अनि त्यो स्कलरसिपको नोटमा एउटा एप पनि प्रमोट गरिदिन्छु है नितिन दाई. सो नितिन दाई चाहिँ who studied here in the States, he was an international student, Nitin Agrawal. He created this app called Interstride and it's mostly meant for international student. So नेपालमा भएको सबैजना सुन्नु ल. So whenever you apply to uni, you'll get your UTA email or like जुन कलेजको इमेलमा पनि, and you can log in through that portal. त्यसमा चाहिँ you see scholarshipहरूको अप्सन्सहरू पुरै. त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू स्कलरसिपको सबैको लागि त क्वालिफाई हुँदैन नि त होइन. सो दाइले त्यहाँ एउटा ट्याब गरेर पुरै स्कलरसिपहरू नि दा युटिए लाइक नट जस्ट युटिए एनी स्टुडेन्ट हु इज इन्टरनेसनल or non-international can apply भन्ने ट्याब खोलिदिइसकेको छ. अनि लेट्स इफ यु हेभ क्वेसन्स अबाउट लाइक करेन्सी रेट पनि सब त्यही. It's like a one-stop shop for all international students. Nice. So thank you Dai for creating that. It's a very big lifesaver होइन. अनि त्यसमा नि होइन let's say तपाईँलाई CPT OPT को क्वेसन्सहरू भने होइन सब पुरै एन्सर गर्छ. There's like a webinarsहरू पनि हुन्छ त्यहाँ रेकर्डेडहरू पुरै होइन. अनि त्यहाँ वेबिनार्सहरू हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई
अरू नेपालीहरू मान्छे पनि भेट्न मन छ कि लाइक इन एनी रेस लाइक जुन कन्ट्रीमा भएको पनि then you can connect. It's kind of like a mini LinkedIn and like Coursera kind of a thing for international students, and it's available for majority of the universities. UT just bought it, like though like a portion of it. Yeah, okay. So to all my UTA fellows, you better log into InterStride and start like applying to the scholarship. Like interest ride or something? InterStride, so INTERSTRIDE. Just log in with your UTA email and password. हैन अनि त्यसमा भर्खर नेपालबाट आएको मान्छेलाई पनि एकदम हेल्प हुन्छ. लाइक let's say तपाईलाई बैंकिङका कसरी उत्कृष्ट सेटअप गर्न थाहा छैन भने there's ways त्यहाँ पुरै ट्याब गरेर त्यहाँ सिकाइसकेको छ कसरी गर्ने हो भनेर. फोन किन्न छ भने सिम कसरी के कामबाट किन्ने त्यहाँ पनि छ त्यो पनि. So it's like a one stop shop. Okay, that's great. सायद त्यही प्रब्लमहरु उहाँले फेस गरेरै उहाँले त्यो बनाउनु भएको होला सायद हैन. अनि many universities like Duke also uses it. Rice is starting to use it. UT is starting to use it, and many other schools. And many people don't know about it app. So like, दाइ मलाई हायर गर्नु ल पछि. ओके, हामी सकेसम्म जति सक्छौं त्यति प्रमोट गर्छौं हामीले त्यसको बारेमा अनि लिंकहरु पनि राख्दिन्छौं हैन. So finally we have came to the end of our podcast हैन. We have covered a lot of topics thanks to you guys हैन. धेरै कुराहरु मैले पनि सिके. लाइक मैले सिके भनेपछि इभन लाइक नेपालमा भएको मान्छेहरुले त किनभने मैले त अलिकति देखाएको छु नि त यहाँ आएपछि हैन. नेपालमा भयो दे आर गोना लर्न अ लट हैन. सबै टपिकहरुमा हामी अझै लाइक इन डेप्थ पनि जान सक्छौं. यो त हामीले बस माथिको कुराहरु मात्रै कुरा गर्यो हैन. राइट. कसरी लाइक ओके क्यान वी क्रिएट अ सिक्वल त्यो हुन्छ नि इफ देयर इज एनी कमेन्ट हैन कसैले कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ विल जस्ट लुक इन्टु द्याट अनि विल मेक पडकास्ट सकिन्छ नि. इफ द ऑडियन्स वान्ट्स वी क्यान डु एनीथिङ. लाइक हामीले त जस्ट सर्फेसमा कभर गरे अहिले हैन बट वी आर गोइङ इन डेप्थ त्यस पछाडि. ओके, थ्यांक यू सो मच गाइज. ल